knee shall bow. ಆತನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಊರಲೇಬೇಕು. Every tongue shall confess. ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಕು. Jesus Christ is Lord. We are saved. ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. The word saved in the original text is the word sozo, S-O-Z-O. ಆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಪದವು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಜೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. Just give you a couple of examples. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. Matthew's Gospel chapter 14 and verse number 30. ಮತ್ತಾಯನು 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಾಕ್ಯ. It says, but when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and began to sing and cry out, saying, Lord, save me, referring to Peter. ಪೇತ್ರನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. The word save is the word sozo. ಆ ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬ ಪದವು ಸೋಜೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. That's where you get the word salvation. ಆ ಪದದಿಂದಲೇ salvation ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. I am saved. ನೀವು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, it is not only just from the penalty of sin. ಅದು ನೀವು ಪಾಪದ ದಂಡನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, you are saved from the fear that can overcome you. ಆ ನೀವು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Not only that, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, Mark's Gospel chapter 5 verse 23, ಮಾರ್ಕನು 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 23ನೇ ವಾಕ್ಯ. and the Bible says, and she begged him earnestly, saying, my little daughter lies at the point of death. Come and lay your hands on her, that she may be healed. That word again is sozo. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಈಗ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಪದ ಝೋಝೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Again it means being set free from sickness and the fear of sickness and death and that consequences of sickness. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಈ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. Luke chapter 8 verse 36. ಲೂಕನ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ. They also who had seen it told them by what means he who has demon possessed was healed. That word again is the same word sozo. ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಪದವು ಸೋಜೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. That word is deliverance from demonic oppression. ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಸೈತಾನನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ. Are you saved? Yes. See, if you're saved not just from sin, saved from fear, saved from sickness and disease, saved from every evil onslaught. ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪಾಪದಿಂದಲೂ ರೋಗದಿಂದಲೂ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಶಾಪಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. Jesus did a complete and a whole job. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದನು. Now there are 3 tenses in the word salvation. ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ 3 ವಿಧವಾದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. Okay, let's read quickly Ephesians chapter 2 verse 8. Let's go into some understanding of Greek and then we will close. Ephesians the chapter 2 and verse number 8. ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. You got it there? Ephesians 2:8. ಎಫೆಸ 2:8. Okay, for by grace you have been saved through faith. Let's just read that. ನಂಬಿಕೆ ಮೂಲಕ. You got it? ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. The most important word there is by grace you have been saved. ಅಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದ ಏನೆಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. Have been saved. ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. So number 1, ಮೊದಲನೇದು sozo, salvation is a done deal, past tense. ಸೋಜೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ಪದವಾಗಿದೆ. You have been saved. ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. It's a done thing. ಅದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕೆಲಸ. It refers to once and for all done deal on the cross of Calvary. ಅದು ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಮುಗಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. This is what we call justification. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. Number 2, ಎರಡನೆಯದು we are going to be talking about what I call present being saved. ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವುದರ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The book of 1 Corinthians
1 ಕೊರಿಂಥಿಯ chapter number 1, ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse number 18. 18ನೇ ವಾಕ್ಯ. For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but for us who are being saved. ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮಾತು ನಾಶನದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಮಾತಾಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗಾದರೂ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. Who are being saved? ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. Who are being saved? ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಾದ ನಮಗೆ. It is a continuous process. ಅದು ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ. First thing we saw, it is a done deal. ಮೊದಲನೇದು ಮುಗಿದು ಹೋದ ಕೆಲಸ. But now we see source of salvation is being saved. It's the process. ಈ ಪದದ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. That means every single day we are saved because we come closer to the understanding of Jesus Christ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದಿನದಿನವೂ ಆತನ ಕುರಿತಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Number 3, ಮೂರನೇದಾಗಿ we'll talk about will be saved. ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದರಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ. The book of Romans, ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ chapter number 5 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ and verse number 9. 9ನೇ ವಾಕ್ಯ. Romans chapter 5 verse 9. ರೋಮ 5:9. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved. ಈಗ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಆತನ ಮೂಲಕ ಬರುವ ಕೋಪಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಯವಲ್ಲವೇ. We shall be saved. ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. So salvation comes in 3 tenses. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು 3 ವಿಧವಾದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. We have been saved. ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. We are being saved. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. We will be saved. ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. There will be a day ಆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ that the sin will have no presence around us. ಆ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜಾಗವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Today ಇವತ್ತು we are saved, ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, but we are in the presence of sin. ನಾವು ಈ ಪಾಪಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. And therefore we need to say, Lord, sanctify me today. ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ But ಹೇಳಬೇಕು. there is a day. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. I am trying to bless you with the hopeful message. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. We are waiting for the day. ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. A day when we will see Jesus face to face. ಆ ದಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ದಿನ. When he was put on the cross, ಆತನು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ he was not recognizable. ಅವನು ನೋಡಲು ಆಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದನು. They pulled his beard and he was a body of mangled flesh. ಅವರು ಆತನ ಗಡ್ಡವನ್ನು ಎಳೆದು ಚರ್ಮವಿಲ್ಲದನಾಗಿ ಮಾಂಸವಾಗಿ ಜೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದನು. He hung naked, suspended between heaven and earth. ಆತನು ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಭೂಲೋಕದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನೇತಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. But there will be a day ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ when the King of Kings and the Lord of Lords, ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು, he will ride on a white horse. ಅವನು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆ ಏರಿದವನಾಗಿ He will come and rule over this territory. ಅವನು ಬಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. And he will declare himself to be the King of Kings and the Lord of Lords. ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನು ಮತ್ತು ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. Every enemy will bow at his feet. ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವರು. It does not matter who it will be. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯೇ, they will bow at the name of Jesus. ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲು ಊರಲೇಬೇಕು. Every knee shall bow. ಆತನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಊರಲೇಬೇಕು. Every tongue shall confess ಎಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಗಳು ಆತನು ಪ್ರಚಾರಪಡಿಸಬೇಕು. Jesus Christ is Lord. ಆತನೇ ಕರ್ತನು, to the glory of the Father. ಆತ ತಂದೆಯ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ. And that's the day I'm waiting for. ಅಂತ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Because in that season ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ there is no presence of sin. ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ಇರುವ ಕಾಲವಲ್ಲ. Today we are fighting sin. ಇವತ್ತು ನಾವು ಪಾಪದ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We have to close our ears. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. We have to sometimes close our eyes. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. We somehow have to manage and live life. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Yes, I am saved. ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. But I am being saved from the process because of this pollution of the world. ಈ ಎಲ್ಲ ಇರುವ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ನಾನು ದಿನ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೇ ಇದ್ದೇನೆ. But there's one day ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ, I
I will be glorified. ನಾನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೇನೆ. I will drop this body like I drop my coat. ನಾನು ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಕಳಚಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ. I will behold my maker face to face. ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ I ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ. will fall at his feet. ನಾನು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ. Crown him with many crowns. ನಾನು ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ. The lamb upon the throne. ಆ ಕುರಿಯಾದ ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಕುರಿಯಾದ ಆತನು. I will tell him he is my Lord and my Savior. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. We shall be eternally free from the presence of sin. ನಾವು ನಿತ್ಯ ನಿತ್ಯವೂ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We will be glorified. ನಾವು ಮಹಿಮೆಗೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. Are you prepared to meet your maker? ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನೋಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? If you have not made plans to meet your maker, ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ನೋಡುವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ today is the day of salvation. ಇವತ್ತೇ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ದಿನ. Lift your voices and hands and say, Lord Jesus, save my soul. ನೀವು ಕರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನೆತ್ತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ. Save my soul. ನನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. Save me. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. So. Save me. ಸೋಜೋ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. Save me. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. Save me. ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. From the pollution of this world. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. That is called sanctification. ಅದೇ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. And tonight, ಈ ರಾತ್ರಿ I want us to stand and give God the best worship that you can. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಿಮಗೆ ಆಗುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. All you have to do right now, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ understand. ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Understand the power in the cross. ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ. You are post cross, ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯ ನಂತರ ಬಂದವರು, but receive the power of the cross. ನೀವು ಶಿಲುಬೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Every problem of yours is taken care. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Receive that message. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. If this woman can get her deliverance and get the child set free, ಈ ಮಹಿಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದಾದರೆ, though Jesus says it is not possible, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, revelation knowledge will bring your miracle to you right now. ಆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. Open your mouth and praise the Lord. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ